Praise the Lord. Greetings to all of you in the matchless name of our soon coming Lord Jesus Christ. First of all, I would like to thank Hello Hope for giving me this opportunity to be standing amidst you all. I would also like to thank the team members, Cherian Uncle and Brother Rajesh Stewart, for their great role, courageous role in spreading the gospel around the world. May the Lord bless all of you. Today in this world, people are living with chaos. It is very difficult for the people around the world to live. It is not a country or a place or a group of people being affected. It is the whole world being affected. മൊത്തം ലോകത്തെ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയോ, ഒരു COVID-19 കാരണം ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫുൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. എങ്കിലും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മൾ സഹോദരിമാർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തെ ദൈവം ധാരാളമായി തന്ന ഹലോ ഹോപ്പിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി I would like to share from the word of God, from the book of Judges, chapter 4, verses 9. I would like to read for you all. So she said, I will surely go with you. Nevertheless, there will be no glory for you in the journey you are taking. For the Lord will sell Sisera into hand of a woman. Then Deborah arose and went with Barak to Kadesh. Here we all know the background of this story. We all know പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. It was a regular practice in the Israel. The people do evil in the sight of God. Then they and they're given into the hands of the enemy. Then they repent and cry, and then the Lord saves them. During the time of when Deborah was a judge of Israel, she was a prophetess also for the Israel. During that time also people sinned. And they were crying to the Lord, and Lord wanted to deliver them. So the Lord spoke to Deborah. God told that I will deliver you from the hand of Jabin and his army. And the Lord wanted to heal the country. But at the time she informed Barak, told him to go with 10,000 of men and go and win the war battle. But he was not willing to go. He was afraid. He had no faith and confidence in him to go. But he told her, if you come with me, I will go. But Deborah was not shivered by the statement of Barak. But she took over. With confidence, she said, surely I will come. But the joy, in the verse 9 if you will see, I will surely go with you. Nevertheless, there will be no glory for you in the journey you are taking. For the Lord will deliver Sisera in the hands of a woman. Yes, we see that how courageously Deborah is facing it. Because when Barak said he is not go unless Deborah goes with her, but she is willing, but she took over with that faith that she had in her, that God God has spoken to her, that trust she had in him, that faith she had in him. With that faith, she took a step forward of going with Barak. Yes, she went with Barak. They fought together. They won the battle and came back. We see here that the courage, the faith that Deborah had. You know, she was a prophetess and judge in Israel during a time when in Israel we don't find women leaders coming up. The women were considered as weak vessels in that time in Israel. But in spite of all her difficulties, she stood up.
Yes, today I would encourage my sisters to also be encouraged, have developed the faith that you have in God and the word of God that you have. Try to practically use it in your life. God will really help you. I'm fully confident that our sisters are all multi-talented sisters. You take care of your home, you take care of your of your workplaces, but we are all doing multi-talented work. I know amidst all this work schedules, everything, we can go ahead. We can move with the Lord. If we take a step, one step towards God, God will take you. 10 steps, He will come to you. Yeah, I encourage all our sisters to move ahead as Deborah did, as she had encouraged, as she had the faith in the Lord. Let's also stand up for the Lord. We have been placed in different positions, whether we are at home or in our workplaces, wherever we are, let us be standing in faith. Let people speak about us. As people used to come to her to take judgment, to take her counseling, let people come to us and seek the word of God from us. I encourage, therefore, the sisters to, now in this, we know the situation for us is not so good, but I encourage all of you to come ahead, move ahead, and do the Lord's ministry in the ways that God has given you. We have been given different talents. It can be through a prayer, it can be through a song, it can be through just a word of encouragement, maybe a call. Anything can help us. With the way that God has given us, let us be striving ahead to have an encouraging leadership. നമ്മൾ ഈ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിലെ ഏഹൂദിൻ്റെ മരണശേഷം the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord sold them into the hands of Jabin the king. Now there was a prophetess called Deborah. She was a prophetess as well as a judge who was leading the people of Israel at that time. If we look at the background of the story, we see Deborah came up in the time when there was no sisters or women being encouraged to come up into the leadership positions. Israelite women were considered as weak vessels. But the Lord encouraged Deborah, and she stood up for the people of Israel. The Lord spoke to her that I will deliver the Israelite from the hands of King Jabin and his army. So she advised her person, Barak, to go with 10,000 men and fight the war. പക്ഷെ ബാരാക്ക് പോയില്ല. ബാരാക്കിന് അത്ര വിശ്വാസം പോരായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ബാരാക്ക് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാ, ഞാൻ പോകില്ല, ദെബോര എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ ഞാൻ പോകും. If you come with me, I will go. So, but that didn't discourage Deborah, because God has spoken to her. She had the trust in her Lord. So she immediately said, I will come with you. But the joy, but the glory for you in the journey you are taking, for the Lord will give it into the hands of a woman. And they were both went for the war with the people. They fought the war. They came back victoriously. Here we see this faith that Deborah had. Though things were not, situation was not easy for her, because people would not mind her in her time. The time was, the era was that. But God used her. People used to take her advice.
She used to give judgment to the people of Israel. People used to listen to her also. For us, where I encourage our sisters to also be useful for our Lord in these days, because we are in a situation where it is not favorable for us. We have so many things going around us. There are so many things going around in our mind. But as Deborah is, let us also stand for the Lord. Yes, we can do it. Wherever we are placed, whether at home, whether in our workplaces, or wherever we are, let us lift the name of Lord. Let us be encouraged to be used like Deborah. As I want to end up my message, I would like to encourage all my sisters to be of good vessels in these coming days for our Lord. Let the Lord mightily use each and every one of you. Let us be encouraged. The vision that God has given us, let us spread it around the world. Let us share the word of God to many peoples around. The media that Hello Hope has given us, let us use it for the enrichment of the word of God. May the Lord bless all of you with this short message. Now let's hear a melodious song from Sister Lisa Biju, followed by a message from Sister Manju Jijo. Next, a song by Sister Annette Jerry, and a duet from Sister Bibi Saji and Sister Blessy Thomas. And finally, a special program called Vaku Visesham. We would like to pray, end up with a prayer. Let's all close our eyes as we pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the time you've given us, Lord Jesus. Our situations are not favorable, but we would like to thank you, Lord, for keep bringing us thus far. We surrender all our situations at your feet, Lord. Lead us. Help us to be useful vessels for you, Lord Jesus. We give Hello Hope Ministry into your hands, Lord. Lord, we pray for the team that is leading them. Give them your grace, Lord. You give them your wisdom, Lord, and the protection, Lord. Bless their families abundantly, Lord Jesus. Lord, we pray for all the people around the world, Lord, who are struggling, Lord Jesus. Lord, have mercy on all of them, Lord Jesus. Please, Lord, let the situation become normal, Lord Jesus. As we are going to hear the word of God from you and the songs from you, Lord Jesus, let everything be for your glory, Lord Jesus. Bless all the participants, Lord Jesus. This I asked you in Jesus' name I pray. Amen. I would like to take a moment to say a word about Hello Hope. Today is the 80th telecast of Hello Hope Ministry. This ministry began when the lockdown started in the month of March 2020, when Bahrain was locked down. The churches were closed, the schools, colleges were closed. During that time, the Holy Spirit worked in the heart of our brothers, and they got an encouragement to start a program like this. And today is the 80th telecast. This is very good encouragement that it was beyond expectation that God has brought. So we thank the Hello Hope Ministry, the team, for the encouraging for their ministry that they're doing. And I believe that this ministry will go around, continue even after the lockdown has moved. Let the Lord bless this ministry in abundance.
ചേരും നേരം ആനന്ദം വർണ്ണിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ഇല്ല. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. അല്പസമയം ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം തന്ന ഈ സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു.
ഈ ഹലോ ഹോപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അനേകർക്ക് അതൊരു അനുഗ്രഹമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും ആയിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. നാം വളരെ ഒരു പ്രതിസന്ധി സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾക്കറിയുന്നില്ല. വളരെ ഒരു പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നോഹയുടെ ആ പ്രളയ കാലയളവിന് ശേഷം മുഴുവൻ ലോകത്തെയും ബാധിച്ചു എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു വേൾഡ് ക്രൈസിസിൽ കൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഫിനാൻഷ്യൽ, ഇമോഷണൽ, മെന്റൽ, അങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക് പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും മെന്റൽ സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സഹോദരിമാരായിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്കും ഫോർ അസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ടു പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നമ്മളും ഓരോ ദിവസവും ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. നാമും അങ്ങനെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ വി ഓൾ അഗ്രി വൺ തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺഫിഡൻസ്, ദ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫെയ്ത്ത് വി ഹാവ് ഇൻ അവർ ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് മൈറ്റി ഗോഡ്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വാക്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശ്വാസത്തിനും ധൈര്യത്തിനുമായിട്ട് ഞാൻ വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 81:16, സാംസ് 81:16. അവൻ മേത്രമായ കോതമ്പ് കൊണ്ട് അവരെ പോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേൻ കൊണ്ട് നിനക്ക് തൃപ്തി വരുത്തുമായിരുന്നു. അവൻ മേത്രമായ കോതമ്പ് കൊണ്ട് അവരെ പോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേൻ കൊണ്ട് നിനക്ക് തൃപ്തി വരുത്തുമായിരുന്നു. വിത്ത് ഹണി ഔട്ട് ഓഫ് ദ റോക്ക് would I have satisfied thee. It records, അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? One of God's promises to his children. തികച്ചും അവിശ്വസനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് നാം അവിടെ കാണുന്നത്. സ്വീറ്റസ്റ്റ് തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹണി, ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് തിങ്, അതായത് പാറ. തേൻ ഏറ്റവും സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമാണ്. പാറ എന്നുള്ളത് വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നോർമലി തേൻ കിട്ടുന്നത് ഹണി കോമ്പിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭരണിയിൽ ഒരു ജാറിലൊക്കെ സംഭരിച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് തേൻ എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേൻ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അതായത് അവിടെ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഹാർഡായ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മധുരമായ അനുഭവങ്ങൾ തരും എന്നാണ്. അതായത് അത് വേറൊരു വേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മാറയെ മധുരമാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദീസ് ഡേയ്സ് കൊറോണ മൂലമുള്ള പാറസമാനമായ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസിൽ കൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം തേൻ നൽകുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ഒരുപക്ഷെ നാം ചിന്തിക്കുന്നത്, വൈ ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് റിമൂവിങ് ദ റോക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിനറിയാം, പാറയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ റോക്ക് our life gets honey. ബൈബിളിൽ നിന്ന് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ കഠിന പരിശോധനകൾ കൂടി കടന്നുപോയ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ്, എന്നാൽ അവർക്ക് തേൻ പോലെ മധുരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മൾക്ക് വളരെ എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർക്ക് നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഹന്ന. ഹന്നയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ചില കാര്യങ്ങൾ ഹന്നയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, ഷീ ഹാഡ് വെരി ബിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസസ് അറ്റ് ഹോം. കുറെ നാളായിട്ടും അവൾക്ക് മക്കളെ ലഭിച്ചില്ല. വളരെ ഡിപ്രസിംഗ് ആയ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ അവൾ കടന്നുപോയി. ആ പെനീന്നയുടെ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് അത് വളരെ ഡിപ്രസിംഗ് ആയിരുന്നു. വളരെ പ്രയാസം തോന്നുന്ന അവസ്ഥ. ഡേയ്സ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഹന്നാസ് ലൈഫ്. ഷീ ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിസയർ ഫോർ എ ചൈൽഡ്. എന്നാൽ അത് അവൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒടുവിൽ ഷീ ബിക്കെയിം എ വെരി ബ്ലെസ്ഡ് പേഴ്സൺ. ഒരു കുഞ്ഞല്ല, 6 മക്കളെ നൽകി ദൈവം അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. സാമുവൽ ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രീസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫറ്റായി കാണുവാൻ ഹന്നായ്ക്ക് ഇടയായി. ഹന്നായുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാവാം: എന്റെ ദൈവം പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേൻ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. അതെ, ഹന്നായുടെ ദൈവം അവളെ പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേൻ കൊണ്ട്, പല എക്സ്പീരിയൻസസിൽ കൂടെ അവൾ കടന്നുപോയി എങ്കിലും പാറയിൽ നിന്നുള്ള തേൻ കൊണ്ട് അവളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഇനി നമ്മൾ ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. 13 വർഷം കഠിനമായ പരിശോധനകൾ. സഹോദരന്മാർ വെറുത്തു, പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ടു. ഹി വാസ് സോൾഡ് ടു ദ ഈജിപ്ഷ്യൻസ്.
he was forgotten by the cup bearer. ആ പ്രസന്റ് സമയത്ത് he was forgotten by the cup bearer. എന്നാൽ ഈ എക്സ്പീരിയൻസസ് കൊണ്ടൊക്കെ ജോസഫിന് എന്തു പറ്റി? ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയുവാനും പിന്നെ ഈജിപ്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുവാനും സാധിച്ചു. യോസഫിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ യോസഫ് പറയും, എന്റെ ദൈവം ഗീവ്സ് ഹണി ഔട്ട് ഓഫ് ദ റോക്ക്. ഇനി യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയയെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ഷീ ബിക്കെയിം, പലവിധമായ എക്സ്പീരിയൻസസിൽ കൂടെ മറിയ കടന്നുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ മേരി കടന്നുപോയി, ജീസസ് മദർ മേരി. ഷീ ബിക്കെയിം പ്രഗ്നന്റ് വൈൽ ഷീ വാസ് യെറ്റ് എ വെർജിൻ. യോസെഫ് അവളെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിപ്പാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ശിശുവിനെ ജനിക്കാറായ സമയത്ത് ഒരു കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ലഭിച്ചില്ല. കുഞ്ഞിനെ കിടത്തുവാനായിട്ട് ഒരു തൊഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേഞ്ചറിൽ കിടത്തേണ്ടി വന്നു. ഷീ ഹാഡ് ടു റാൻ ടു ഈജിപ്റ്റ് വിത്ത് എ ചൈൽഡ്. അങ്ങനെ പലവിധമായ പ്രയാസങ്ങൾ കൂടെ അവൾ കടന്നുപോയി. അതെല്ലാം ശേഷം ആ കുഞ്ഞിന്റെ തന്നെ ക്രൂരമായ മരണം കാണേണ്ടി വന്നു. പ്രാണനിലൂടെ, മറിയയുടെ പ്രാണനിലൂടെ ഒരു വാൾ കടന്നുപോയി. എന്നാൽ 3-ാം ദിവസം നമ്മളുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അതും കാണുവാൻ മറിയയ്ക്ക് സാധിച്ചു. മേരിയുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എന്റെ ദൈവം വലിയവനും ഉന്നതനുമാണ്, പാറയിൽ നിന്ന് തേൻ തീർന്ന് തേൻ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം എന്ന് മറിയയോടൊപ്പം നമുക്കും പറയുവാൻ സാധിക്കും. മറിയയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ഒരു ബൈബിൾ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചിന്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാറയെ കുറിച്ചാണ്. സാറ, അബ്രഹാമിന്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള സാറ കടന്നുപോയ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഭർത്താവിനൊപ്പം എല്ലാം വിട്ട് അവള് വീട് ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നു. ആ ഫാമിൻ, വലിയൊരു ക്ഷാമമുണ്ടായി. ഫാമിൻ മൂലം ഒരു വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ദേശത്തേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു. ഷീ ഹാഡ് ടു ഗോ ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ഫാറോ ആൻഡ് അബിമേലേക്ക്. അതുപോലെ അങ്ങനെ ആ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത കുഞ്ഞിനായി കാത്തിരുന്ന് മടുത്ത നാളുകൾ, ആശയെല്ലാം പോയ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പ്രോമിസ് അവൾക്ക് ലഭിച്ചു. ഇൻ ദി എൻഡ് പിറ്റേ വർഷം ദൈവം ഒരു മകനെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു. സാറായുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഹണി ഔട്ട് ഓഫ് ദ റോക്ക് എന്ന് മാത്രമേ, അതായത് തേൻ, ആ പാറയിൽ നിന്ന് തേൻ ലഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ അവൾക്കും പറയുവാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഞാൻ ചിന്തിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നവോമിയെ കുറിച്ചാണ്. സുഖമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഠിനമായ ക്ഷാമം നിമിത്തം ആ ദേശം വിട്ടു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നവോമിക്കും കുടുംബത്തിനും. അവിടെ നിന്ന് അവര് വേറൊരു ദേശത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ വെച്ച് അവളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു. മക്കൾ മറ്റു ജാതിക്കാരായ ലേഡീസിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. മക്കൾ 2 പേരും മരിച്ചു. അവളൊരു വിഡോവായി തീർന്നു. ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു, അവളൊരു വിഡോവായി തീർന്നു. മക്കൾ 2 പേരും മരിച്ചു. 3 മരണങ്ങൾ ആ വീട്ടിലുണ്ടായി. വളരെ കയ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തിൽ കൂടെയാണ് നവോമി കടന്നുപോയത്. ഒടുവില് വിധവയായ നവോമി വിധവയായ മരുമകളുമായിട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. വാട്ട് ഓൾ സിറ്റുവേഷൻസ് നവോമി മൈറ്റ് ഹാവ് ഫേസ്ഡ്. എന്തെല്ലാം സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെയാണ് അവൾ കടന്നുപോയത്. ദൈവം എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസും മാറ്റി. ദേശത്ത് വിളവുണ്ടായി. രൂത്തിന് വയലിൽ പോകുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി. അതുപോലെ നല്ലവനായ ബോസിന്റെ ഭാര്യയാകുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. നവോമി അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ കിടത്തി. എന്തോ ഒരു നല്ലൊരു അനുഭവം. എത്ര വലിയവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. നവോമിയുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾക്ക് ഇപ്രകാരം അവളോട് കൂടെ പറയാൻ നവോമി പറയും, എന്റെ ദൈവം പാറയിൽ നിന്ന് തേൻ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ദൈവമാണെന്ന് നവോമിയും പറയും. ഇനിയും ഡേവിഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ദാവീദിനും വളരെ സിമിലർ എക്സ്പീരിയൻസസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു. ശൗൽ, അതായത് കിങ് സോൾ വാസ് ഓൾവേസ് ട്രൈയിങ് ടു കിൽ ഹിം. കിങ് സോൾ വാസ് ഓൾവേസ് ആഫ്റ്റർ ഹിം. അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പലതവണ ഓടി ഒളിക്കേണ്ടതായ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. ഹി വാസ് ഓൾവേസ് ലിവിങ് ഇൻ കേവ്സ്. അവിടെ ഇവിടെയും എല്ലാം പോയി കേവ്സിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതം, വളരെ ഡൗട്ട്സ് തന്നെ ബാധിച്ച ദിവസങ്ങൾ, വളരെ ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള നാളുകൾ. എന്നാൽ ഗോഡ് ഗേവ് ഹിം ഹണി ഔട്ട് ഓഫ് ദ റോക്ക്. അത് നമുക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് പറയുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും ദാവീദിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസിൽ നിന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണല്ലോ, അങ്ങനെയാണല്ലോ പല സങ്കീർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാം ചിന്തിച്ച ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കൂടെയും ദൈവം ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർക്കാം. അതായത് ഹന്നയുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ, ജോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ, നവോമിയിൽ കൂടെ, അതുപോലെ ദാവീദിൽ കൂടെ. അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിത വഴികളിൽ അവർ പാറയിൽ നിന്ന് തേൻ കൊണ്ട് തൃപ്തി കൊടുത്ത് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു.
അവർക്കെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തൃപ്തി വന്നു. ദേ ഓൾ വെർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ ഹണി ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ ദം. എല്ലാവർക്കും വളരെ തൃപ്തിയായി. റോമൻസ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ റോമൻസ് 8:28 നമുക്കെല്ലാം വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേഴ്സാണത്. അതെന്താണ്? ഓൾ തിങ്സ് വർക്ക് ടുഗെദർ ഫോർ ഗുഡ് ടു ദോസ് ഹു ലവ് ഹിം. ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതെല്ലാം നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എന്ന് നാം കാണുന്നു. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കും സകലവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. അതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് എന്നാണ് നമ്മളെ അവിടെ അപ്പോസ്തലൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ജെയിംസ് 1:2 യാക്കോബ് 1:2 കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾ ജോയ്, അതായത് യു ഹാവ് ടു കൗണ്ട് ഇറ്റ് എവറിത്തിങ് ഫോർ ജോയ്. എന്താണ്? സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണുവിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെൻ യു പാസ് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് ട്രയൽസ്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു? വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നതിനാൽ. So count it all joy when you pass through different trials. Different trials, troubles, problems, പല പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊന്നും these are not against us, but it is all for our good. പാറയിൽ നിന്ന് തേൻ ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി, സാറയെ പോലെ ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം. രണ്ടാമതായി, ദാവീദിനെ പോലെ ദൈവവചനത്തിലുള്ള പൂർണ്ണമായ ആശ്രയം. വളരെ ദാവീദിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തിലുള്ള ആശ്രയം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള ഒരു സ്ഥിരത. ഹന്നയെ പോലെ എ പെർസിസ്റ്റന്റ് പ്രെയർ ലൈഫ്. ഹന്നയുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്കെല്ലാം വളരെ മാതൃകയാണ്. അതുപോലെ ഒരു പെർസിസ്റ്റന്റ് പ്രെയർ ലൈഫ്. പ്രത്യാശയോടെയുള്ള ജീവിതം. നവോമിയെ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നപ്പോഴും അവൾക്ക് വളരെ പ്രത്യാശയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, ദൈവവചനത്തിലുള്ള ആശ്രയം, പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള സ്ഥിരത, പ്രത്യാശയോടെയുള്ള ജീവിതം. അതുപോലെ വിശ്വാസം, ആശ്രയം, പ്രാർത്ഥന, പ്രത്യാശ. 4 കാര്യങ്ങൾ നാം ഓർക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രിയ സഹോദരിമാരെ, മേ ബി നമുക്കും പാറ പോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആവാം നമ്മളുടെയൊക്കെ ചുറ്റുമുള്ളത്. പലവിധമായ എക്സ്പീരിയൻസസിൽ കൂടെയാകാം നമ്മളും കടന്നു പോകുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം തന്നെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഒരു പാറ പോലെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ ജോലി കാര്യങ്ങൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ്, രോഗങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പാറ പോലെയുള്ള പലവിധമായ ശോധനകൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെയും കടന്നു വരാം. എന്നാൽ 2 കാര്യങ്ങൾ നാം ഓർത്തിരിക്കണം, അത് നമ്മൾ കുറിക്കൊള്ളണം. ഒന്നാമതായിട്ട്, ഏത് ഹാർഡ് റോക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസിൽ നിന്നും, കഠിന പാറയിൽ നിന്നും തേൻ തരുവാൻ മതിയായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. അതായത് എത്ര വലിയ ഹാർഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഹാർഡ് റോക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ്, എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെയും തേൻ തരുവാൻ മതിയായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ആ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, തേൻ തരിക മാത്രമല്ല, ആ തേൻ നമുക്ക് തൃപ്തി വരുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. അതായത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കതിനെ മധുരമാക്കി തീർക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനോടൊപ്പം നമ്മെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. ഒരു കംപ്ലയിൻസും ഇല്ലാത്തവണ്ണം നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. സാംസ് 103:5 ഒരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ, അവൻ നിന്റെ വായ്ക്ക് നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുന്നു. അതെ, നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളെ എന്നും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ ചിലരൊക്കെയും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആശ്വാസനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നോട്ട് ചെയ്ത ചില പ്രോമിസസ്, ആ പ്രോമിസസ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതൊന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത് 5 പ്രോമിസസ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Number 1, God is always with me, I will not fear. God is always with me, I will not fear. God is always in control, I will not doubt. Number 3, God is always good, I will not despair. Number 4, God is always watching, I will not falter. Number 5, God is always victorious, so I will not fail. അങ്ങനെ 5 പ്രോമിസസ്. അതായത് ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് മീ, ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ കൺട്രോൾ, ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഗുഡ് ഗോഡ്, ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് വാച്ചിങ്, ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് വിക്ടോറിയസ്. നാം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്? ഇത്ര വലിയവനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനും മതിയായവനുമായ ദൈവമാണ്.
Our God is a loving Father. He is a faithful God. He has been faithful all through our lives. അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയവനായ ദൈവം നമുക്കുള്ളപ്പോൾ നാം ഒന്നും ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാം ചിന്തിച്ച ബൈബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തോട് താണിരുന്ന് അവൻ്റെ ആലോചനയ്ക്കായി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഉറ്റിരിക്കുമ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് മധുരമയുടെ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഡേയ്സ് എന്തെല്ലാം സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാലും ഈ ദൈവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം. അവൻ നമ്മുടെ പാറയും അവൻ നമ്മുടെ കോട്ടയുമാണ്. ഹീ ഈസ് അവർ റോക്ക് and he is our fortress. He is a great God. He is a loving God. ഈ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഇരുന്ന് എപ്പോഴും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവൻ്റെ നാമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും മഹത്വം എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ. അവൻ മഹത്വവാനായ ദൈവമാണ്. അവൻ വലിയവനായ ദൈവമാണ്. അവൻ സകലവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അവൻ സകലവും കാണുന്ന ദൈവമാണ്. അവൻ്റെ ദൈവീക കരുതൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ജീവിതത്തിലും അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഏതെല്ലാം സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടി കടന്നുപോയാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ മധ്യത്തിൽ ആ ദൈവീക കരുതൽ അവൻ്റെ ആ ഹാൻഡ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഹീസ് അറ്റ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കരുതൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഹലോ ഹോപ്പിനും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എല്ലാ കർത്തൃദാസന്മാർക്കും ദൈവനാമത്തിനുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें देखने वाले सारे भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। ये अवसर देने के लिए परमेश्वर के नाम से हलोप के सारे मेंबर को मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देती हूँ। ये गाना में जैसे लिखा है, अपने बदल जाते हैं, मित्र भी भूल जाते हैं, लेकिन यीशु कभी बदलता नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस गाने से सभी को आशीष मिले। हर पल ले चल
ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം. വാക്ക് വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വാക്ക് വിശേഷത്തിൽ നിക്ഷേപം എന്ന വാക്കിന്റെ വിശേഷത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 1. ഉൽപ്പത്തി 43:23 നിങ്ങളുടെ ചാക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപം തന്നിരിക്കുന്നു. 2. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 15:6 നീതിമാന്റെ വീട്ടിൽ വളരെ നിക്ഷേപമുണ്ട്. 3. യെശയ്യാവ് 33:6 യഹോവ ഭക്തി അവരുടെ നിക്ഷേപമായിരിക്കും. 4. മലാക്കി 3:17 ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ദിവസത്തിൽ അവൻ എനിക്കൊരു നിക്ഷേപമായിരിക്കുമെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. 5. മത്തായി 6:19 ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത്. 6. മത്തായി 6:20 സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. 7. മത്തായി 6:21 ലൂക്കോസ് 12:34 നിന്റെ നിക്ഷേപം ഉള്ളയിടത്ത് നിന്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും. 8. മത്തായി 19:21 മർക്കോസ് 10:21 ലൂക്കോസ് 18:22 എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും. 9. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:7 ഈ നിക്ഷേപം ഞങ്ങൾക്ക് മൺപാത്രങ്ങളിൽ ആകുന്നു ഉള്ളത്. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു, നീയവങ്കൽ കൂടി വന്നിടില്ലേ. യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു, നീയവങ്കൽ കൂടി വന്നിടില്ലേ. പാപത്തിൻ ഭാരങ്ങൾ വേറുതെ എന്തിനു ലോകത്തിലേവർക്കും പോകും
ഇത്രയും സമയം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ദൈവം എത്രയോ നല്ലവനായ ദൈവമാണ്. ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവാനും നിത്യനുമായിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പരമപിതാവാം ദൈവമേ, തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വലിയവനായ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് എത്രയോ ഉന്നതനായ ദൈവമാണ്, അവിടുന്ന് എത്രയോ മതിയായവനായ ദൈവമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെയും അവിടുന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായും ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. മാറയെ മധുരമാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവമാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം. കർത്താവേ, ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഹലോ ഹോപ്പിനെ അവിടുന്ന് അനുവദിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹലോ ഹോപ്പിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ വെക്കുകയാണ്. സഹോദരന്മാരായിരിക്കുന്ന ചെറിയാൻ ബ്രദറിനെയും രാജീവ് ബ്രദറിനെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ വെക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവർ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ വരും ദിവസങ്ങളിലും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. അനേകര് ഇത് മുഖാന്തരം അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കണം. പല പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിൽ കൂടെ നടന്നല്ലോ കർത്താവെ. പാട്ടുകൾ, അതുപോലെ തോട്ട്സ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ നാമം മഹത്വമെടുക്കുന്ന ആക്കി തീർക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ. പാട്ടുകളിൽ കൂടെ, ആ തോട്ട്സിൽ കൂടെ എല്ലാം കർത്താവ് ആ കേൾക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് സംസാരിക്കണമേ. എല്ലാ മാനവും അങ്ങ് തന്നെ എടുക്കണമേ. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ ബഹറിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനും ഈ ലോകത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷനും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നു. കർത്താവെ, അവിടുത്തേക്ക് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടെ അപ്പച്ചൻ്റെ പുണ്യകരങ്ങളിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കുകയും പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവരെ അവർ കരുതുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും യാചനയോടും കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കായി ജീവനെ തന്ന യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കേൾക്കണമേ. ആമേൻ.